In today's lecture, we are going to continue the examples of unit number 4. So our next example is 4-bit up-down counter. We have studied the VHDL programming. Now we have to design VHDL program for 4-bit up-down counter. We are mostly using the behavioral modeling, correct? Architecture of behavioral model. So up-down counter, you know that in up-down counter, we have input called as mode. Mode means if mode is 1, counter acts as up counter. If mode is 0, counter acts as down counter. Then for clearing the count value, there is one count clear bit is there. And on the edge of clock, the counter is counting. So clock is also one of the input. And finally, count value is the output. So here the counter is 4-bit. So obviously the 3 down to 0 means 4 bits are there. Okay. So for that, we have to write down the program. So we know that we are including the library file IEEE, use IEEE.std logic 1164.all. Then we are using IEEE standard logic arith.all. Then use IEEE standard logic unsigned.all. So all these library files we are including. Then we'll write the entity. Entity CNT underscore 4-bit. It's, we know that entity means input output declaration. So clock is here in standard logic semicolon. Then mode is also in standard logic. Then clear bit is also in standard logic. Whenever the input is of 1 bit, then it is standard logic. When number of bit input or output is there, then it is standard logic vector. 3 down to 0, 20 down to 0, 12 down to 0, like that. And finally, the count value is there. It is out standard logic vector. It is vector now. Vector 3 down to 0. Is there out? Is it clear? All the points are clear till this? Is it clear? Entity is clear? Yes, sir. Okay. Then architecture. I am not using color code now because you know everything now. Architecture, behave, CNT. Behave word प्रत्येक वेळेस गरजेचं नाहीये, पण बिहेवियरल आहे बघ. खालचं आर्किटेक्चर बिहेवियरल आहे एवढं समजण्यासाठी आपण ते लिहितो. आणि एंटिटी आणि आर्किटेक्चरचं नाव कधी पण वेगळं पाहिजे असतं, ही तुम्हाला पुन्हा सांगायची गरज यायला नको आता. सो CNT_4. आता हे कुठलं हे आर्किटेक्चर ज्याचं नाव आहे बिहेव CNT, ते कुठल्या एंटिटीसाठी आहे तर ह्या एंटिटीसाठी आहे. म्हणजे तो याला खाली आर्किटेक्ट सोबत रिलेट करणार आहे. जो काही त्याचा सिम्युलेटर आहे तो रिलेट करेल. वी नो दॅट इन behavioral model, the statement called process is used. So every time process is used, then process will begin here if clock event takes place.
कारण की क्लॉक आल्याशिवाय, क्लॉक इव्हेंट पडल्याशिवाय आपण काही लिहू शकत, काही ऍक्शन पुढे घेऊ शकत नाही. क्लॉक नाही आला तर पुढे सरकणारच नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला काय चेक करायचे? क्लॉक. सो वेन क्लॉक इव्हेंट टेक्स प्लेस अँड क्लॉक इज इक्वल टू 1, then only then you have to proceed further. So here we are taking one term called divider. I'll tell you what is that term. First of all, I'll write down divider plus 1, and then finally here end if end process. We are processing clock, na? That's why we have written begin and end. Okay, so here just if and process, both statement are ended, architecture is not ended. So see what we have done here, that clock may be of higher frequency, so that's why we have to reduce the frequency. So what we'll do, that about 20-21 clock cycles will be converted to one clock. Correct? Means suppose if frequency is large, suppose frequency is 12 megahertz, then that 12 megahertz is converted to 1 megahertz using this instruction. See how when clock event will take place, when this clock event म्हणजे प्रत्येक वेळेस रायझिंग एज आला की डिवायडर हा जो व्हेरिएबल आहे त्याची व्हॅल्यू 1 ने वाढेल, त्याची व्हॅल्यू 1 ने वाढेल. ओके, आणि आता हा डिवायडर पुढे कसा यूज करतोय बघा आपण, वन एक्स्ट्रा bit is used, that is S clock. This S clock is used. This S clock what will do, this 21 clock cycles will be converted to single clock like this. Correct? म्हणजे ज्यावेळेस 21 पल्सेस क्लॉकचे येतील त्यावेळेस एस क्लॉकचा एक पल्स तयार होईल. जसं आपण मायक्रो कंट्रोलर मध्ये शिकलेलो आहे की 12T सायकल्स एका मशीन सायकल मध्ये कन्वर्ट होते. सिमिलरली 21 क्लॉकचे पल्सेस एका सिंगल क्लॉक मध्ये कन्वर्ट होतील. म्हणजे आपण फ्रिक्वेन्सी डिवाइड करतो म्हणून त्याला डिवायडर नाव दिलं. मग आता आपल्याला क्लॉक प्रोसेस, एस क्लॉक प्रोसेस करायचा. आता एस क्लॉक प्रोसेस केला. ओके, सो एस क्लॉक begin if clear is there, this clear, as you can see here, the clear, if this clear is there, then जर क्लिअर हा बिट 0 असेल तर आपल्याला माहिती आहे की जो आउटपुट आहे, आउटपुट जो असेल तो आउटपुटला आपण सध्या आपण एस नाव देऊ. ऑब्विसली जर क्लिअर बिट आला तर पूर्ण आउटपुट 0. जर क्लिअर 0 नसेल, एल्स इफ, आणि जर क्लॉक पडला म्हणजे एस क्लॉक इव्हेंट पडला म्हणजे क्लिअर आता 1 आहे आणि मग क्लॉक इव्हेंट आला, then if, पुन्हा त्यात इफ मोड इज 1, जर मोड 1 असेल then S is equal to S plus 1. Else म्हणजे मोड 0 असेल तर S is equal to S minus 1. म्हणजेच काय की डाऊन काउंटर. डाऊन काउंटर. Here
मोडचा इफ एंड झाला, इथे क्लिअरचा इफ एंड झाला, एंड इफ हियर सेकंड एंड, आणि फायनली इथे प्रोसेस एंड झाली. सो आवर आउटपुट इज इन एस. मग तो एस चा आउटपुट आपल्याला काउंटला द्यायचं. फायनली एंड बिहेव अंडरस्कोर CNT. See, again I am telling you, see our program again. 4-bit up counter. IEEE files are included. Entity. अप डाऊन काउंटर आपल्याला माहिती काय असतं, मोड असतो. अप आहे की डाऊन काउंटर आहे ते चेक करण्यासाठी. क्लिअर असतं, एकदा क्लिअर बटन दाबलं की काउंट व्हॅल्यू 0 होऊन जाते. त्यानंतर क्लॉक, प्रत्येक क्लॉकला काउंट एक तर अप होईल किंवा डाऊन होईल, आणि 4-bit असल्यामुळे 3 डाऊन टू 0. ही आहे तुमची एंटिटी. याच एंटिटीसाठी आर्किटेक्चर. आता आपल्याला काय करायचं की जी क्लॉक येणारी हाय फ्रिक्वेन्सी आहे ती आपल्याला लो फ्रिक्वेन्सीत कन्वर्ट करायची. कारण की आपले जो झायलिंग सिम्युलेटर आहे त्याची जी इंटरनल फ्रिक्वेन्सी आहे ती हाय असते, त्याच्यामुळे तिला डाऊन कन्वर्ट करावं लागेल. म्हणून आपण एक एस क्लॉक घेतला, जो आपल्या क्लॉक इव्हेंट पडेल त्याच्याने एक डिवायडर नावाचा एक व्हेरिएबल घेतला. त्याच्यामुळे प्रत्येक क्लॉकला डिवायडर काय करेल, एक एक इन्क्रीमेंट होईल, आणि तो जो डिवायडर आहे 21 पल्सेस पडले की एस क्लॉकची एक पल्स तयार होईल. म्हणजे इथे फ्रिक्वेन्सी आपण ह्या प्रोसेसमध्ये एवढ्या पार्टमध्ये आपण फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन केलेला आहे. ओके, देन हा जो एस क्लॉक आहे आता हा प्रोसेस केला. मग एस क्लॉक प्रोसेस करताना बिगिन क्लिअर, जर क्लिअर ही बिट 0 असेल तर आउटपुट जे आहे तुमचं 0-0 मिळणार, बरोबर. आणि ज्यावेळेस क्लिअर 1 असेल त्यावेळेस पुढे प्रोसेस होईल. म्हणजे जोपर्यंत क्लिअर 0 क्लॉक पडो किंवा ना पडो आउटपुट तुम्हाला 0च मिळणार. जर क्लिअर बिट 1 असेल तर हा जो एस क्लॉक आहे तो इव्हेंट प्रोसेस होईल. इव्हेंट पडला किंवा क्लॉक एज झाली तर, जर मोड 1 असेल म्हणजे अप काउंटिंग असेल तर एस इक्वल टू एस प्लस 1, आणि जर मोड 0 असेल म्हणजे एल्स डाऊन काउंट करेल, एस इक्वल टू एस मायनस 1. मग हा मोडचा एंड इफ एंड झाला, इथे एस क्लॉक एंड झाला, बरोबर. देन प्रोसेस एंड झाली, आणि फायनली जे आउटपुट तुम्हाला एस मध्ये मिळालेलं आहे ते पुढे ह्या एंटिटीच्या काउंटला दिलं पाहिजे. सो दॅट्स वाय काउंट इक्वल टू एस, आणि फायनली आर्किटेक्चर एंड झालं. काही डाऊट याच्यात? यात काय डाऊट आहे? काही डाऊट असेल तर पटकन सांगा. एस क्लॉक कशासाठी घेतलं होतं सर आपण? आपल्याला जो क्लॉक आहे तो प्रोसेसिंगला वेळ जास्त लागेल. म्हणजे आपल्या फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे, मग एवढ्या फास्टला अप काउंट डाऊन काउंट करण्यापेक्षा आपल्याला फ्रिक्वेन्सी डिवाइड करायची होती. म्हणजे सपोज जर 12 किलोहर्ट्झ असेल तर त्या 12 किलोहर्ट्झला आपल्याला 1 किलोहर्ट्झ मध्ये कन्वर्ट करायची. तर आपण इथे काय केलं की ज्या प्रत्येक वेळेस क्लॉक पडला, प्रोसेस क्लॉक बघा, प्रत्येक वेळेस पडला की एक डिवायडर नावाचा व्हेरिएबल आहे तो इन्क्रीमेंट होईल, आणि तो इन्क्रीमेंट होत 21 झाला की मग फायनली एस क्लॉकची एक पल्स मिळेल. त्यावेळेस एस क्लॉकची एक पल्स मिळेल. म्हणून फ्रिक्वेन्सी इन शॉर्ट काय झाली, 121 झाली. टोटल फ्रिक्वेन्सीला 21 ने डिवाइड केलं ह्या एवढ्या प्रोग्राम मध्ये. हा जो इथे एवढा प्रोग्राम आहे याच्यामध्ये
फ्रिक्वेन्सी ही 21 ने डिवाइड झाली. ठीक आहे. आणि मग तो जो एस क्लॉक आहे तो एस क्लॉक प्रोसेस केला. म्हणजे इकडे 21 पल्सेस झाले की एस क्लॉकचा एस एक पल्स तयार होतो आणि मग त्या एक पल्सवर आपण पुढे कॅल्क्युलेशन केली किंवा प्रोग्राम डिफाईन केला. समजलं? येस. अजून कोणाला डाऊट आहे? नक्की डाऊट नाही? आपण पुढे जाऊया. ओके. Now we'll study flip-flops. Second is our flip-flop. तर त्यात आपण पहिला फ्लिप-फ्लॉप घेऊया, टी फ्लिप-फ्लॉप. टी फ्लिप-फ्लॉप आपल्याला माहिती आहे त्याला दोन आउटपुट असतात. कोणते? एक क्यू स्टेट आणि एक क्यू बार स्टेट असे दोन आउटपुट असतात. बरोबर? आणि इनपुट किती असतात? एक टी इनपुट आणि एक क्लॉक इनपुट. बरोबर? टी फ्लिप-फ्लॉप आठवतो का प्रत्येकाला? TFF, entity for TFF is clock, obviously your input. Then second input is T. You have two outputs, Q, and second is Q bar. Okay, इथे आपल्याला वरती बार देता येत नाही म्हणून आपण इथे Q bar असं डायरेक्टली लिहिलंय. आणि हा लॉजिकच आहे, वेक्टर नाही. बरोबर? So clock in standard logic, T in standard logic, Q out standard logic, Q bar out standard logic, and your entity is ended over here. Again, behavioral of T flip-flop is, behavioral for T flip-flop is process clock. अजून एक इनपुट तुम्ही म्हणू शकता, फ्लिप-फ्लॉपला एक इनपुट अजून असतं. रिसेट माहिती आहे ना? रिसेट केलं तर काय होतं? व्हॅल्यू इनिशियल प्रोसेसला येते. बरोबर? सो क्लॉक आणि रिसेटला आपण प्रोसेस करणार. So process clock, reset, then big. So here we one more variable. अजून एक व्हेरिएबल घेऊ, स्टेट लॉजिक. व्हेरिएबल स्टेट नावाचं व्हेरिएबल घेतलं जो की स्टँडर्ड लॉजिक असेल. बिगिन इफ रिसेट बटन प्रेस असेल तर, बघा आपण रिसेट पण प्रोसेस करतोय ना. इफ रिसेट बटन इज प्रेस्ड then state will be equal to 0. else if जर रिसेट 0 नसेल जर रिसेट 0 नसेल तर आपल्या टी नुसार आउटपुट येतं. टी नुसार आउटपुट येतं. एल्स इफ टी इज इक्वल टू 1 असेल, बघा पुन्हा एकदा सांगतो मी, हे बघा इथे लक्ष द्या.
प्रोसेस क्लॉक रिसेट, क्लॉक आणि रिसेट दोन्ही प्रोसेस केले. एक व्हेरिएबल घेतला स्टेट नावाचा. सुरुवातीला डायरेक्ट क्यूला आउटपुट देण्यापेक्षा, जसं इकडे आपण ह्या केसमध्ये काउंटला आउटपुट देण्यापेक्षा आपण काय केलं होतं, एस मध्ये आउटपुट स्टोअर केलं होतं. सिमिलरली आपण काय केलं, इथे क्यूला डायरेक्टली आउटपुट देण्यापेक्षा आपण स्टेट नावाचा व्हेरिएबल घेतला. बरोबर. जर रिसेट दिला असेल तर आउटपुट डायरेक्टली काय असणार, 0. आणि जर रिसेट दिलं, जर रिसेट बटन प्रेस केलेलं नसेल तर तुमचं आउटपुट कशावर डिपेंड असतं, टी वर डिपेंड असतं. टी. मग टीचं काय व्हॅल्यू आहे, 1 आहे की 0 आहे त्याच्यावर. इफ टी इज इक्वल टू 1 देन if t is equal to 1 then मग आता आपल्याला क्लॉक चेक करायची आहे. क्लॉक इव्हेंट अँड क्लॉक इज इक्वल टू 0 जर असेल किंवा 1, फॉलिंग एज, रायझिंग एज त्यात पण प्रकार आहे. देन जर क्लॉक इव्हेंट पडला तर स्टेट इज इक्वल टू नॉट स्टेट. टॉगल. बरोबर ना. टी म्हणजे काय, टॉगल. जर टी जर 1 आला तरच टॉगल करायचंय. टी जर 0 असेल तर टॉगल करण्यात अर्थच नाहीये, चेंजेस होत नाही. बरोबर. मग इथे हा एंडिफ, इथे हा दुसरा एंडिफ. बरोबर. आणि फायनली एंड प्रोसेस. एंड प्रोसेस झाली की क्यू ला असाइन करायचे आपल्याला स्टेटने आणि क्यू बारला असाइन करायचं आहे नॉट स्टेटने. आणि फायनली एंड बिहेव अंडरस्कोर टीएफ. See the program again. Your T flip-flop library files are included. T flip-flop ला इनपुट्स किती असतात, 3. क्लॉक, तुमचा टॉगलचं इनपुट, रिसेट इनपुट, क्यू आउटपुट, क्यू बार आउटपुट. एंड एंटिटी आर्किटेक्चर, त्याच्यासाठीच बिहेवियरल आर्किटेक्चर. आपण क्लॉक आणि रिसेट प्रोसेस केला. जर रिसेट 0 असेल तर स्टेटची व्हॅल्यू 0. जर रिसेट 0 नसेल तर टी चेक करणार. जर टी 1 असेल तरच आपण टॉगल करतो, अदरवाइज टॉगल नाही करत. सो इफ रिसेट इज 0 देन then state is 0. else if t is 1 असेल तर क्लॉक इव्हेंटची वाट बघायची. सो क्लॉक इव्हेंट पडला तरच स्टेट इक्वल टू नॉट स्टेट, टॉगल करतोय ना, अदरवाइज एंड इफ. मग क्लॉक इव्हेंट एंड केला, रिसेट एंड केला, एंड प्रोसेस, आणि फायनली जे आउटपुट स्टेट मध्ये होतं ते पुढे स्टेटचं क्यू मध्ये आणि नॉट स्टेट क्यू बार मध्ये. एंड बिहेवियरल आर्किटेक्चर. काही डाऊट याच्यात? असेल तर सांगा. समजले का? हो. ओके.
Then 3:8 decoder. Next program is 3:8 decoder. Library files will be same. Entities, decoder, 3:8. So your inputs will be सिलेक्ट लाइन. एक सिलेक्ट लाइन असते जे की काय असते लॉजिक वेक्टर. 3/8 मध्ये करण्यासाठी 3 बिटची सिलेक्ट लाईन लागते, एवढं माहित आहे तुम्हाला. 2 डाऊन टू 0 ची सिलेक्ट लाईन लागेल, बरोबर. त्यानंतर तुमचं एनेबल, आयसी एनेबल्ड असेल तरच ते होईल, अदरवाइज होणार नाही. त्यानंतर तुमचं आउटपुट y. Output is again vector. Output is vectored output. But for 8 बिटच असेल तर 7 डाऊन टू 0. Behavioral for decoder is, so here we have to process select line and enable pin. Select line and enable, we have to process these two. Then begin. If enable is equal to 1, जर enable 1 असेल तरच पुढे काम होईल, अदरवाइज होणार नाही. Then case select is when if input is 0 0. हे 3 सिलेक्ट लाईन्स, जर या 3 सिलेक्ट लाईन्स, हे जे सिलेक्ट लाईन्स आहे, जर ते 0 0 असेल तर आउटपुट असतं y is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8. मीन्स हे बघा, हा 0 का आला, कारण की सिलेक्ट लाईन 0 0. And like it comes. One, 2, 3, 4, 4, 8. So if this is 1, if this is 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, then this 0 will be here. आउटपुट तुम्हाला माहिती आहे 3 डाऊन टू 0 चं कसं असतं. Correct. End process. First of all, here the end case is there, then end process.
end if, end process, and then end behavioral. So very simple program, decoder. Is it clear? Simple.